שלום, הזמנתי אתכם כאן היום כדי לערוך ניסוי בהשפעה חברתית. אני אביא לכאן מצדדי ואתם תצטרכו לשאול את השאלות. מה הקו שנראה הכי דומה לקו שבמסגרת? אני צריך שאתם תענו תשובות שגויות. בדף מספר 1 אני רוצה שתענו כל הזמן, כולכם, תשובה 1. בדף מספר 2 אני רוצה שתענו תשובה 2. ובדף מספר 3 אני רוצה שתענו תשובה 2 גם כן. שלום, הזמינו אותי לניסוי? כן, ניסוי בתפיסה חברתית. אתה יכול לשבת? כאן היום כדי לערוך ניסוי בתפיסה חברתית, אני רוצה שתענו מה הקו שנראה הכי דומה לקו שבמסגרת. דף מספר 1. 1. 3. 2. רציתי להגיד לך שהניסוי הזה לא היה ניסוי בתפיסה חברתית, אלא ניסוי בהשפעה חברתית. רציתי לראות איך תגיב כשתראה שכל האחרים רואים תשובה שגויה, ורק אתה היחיד שלא רואה את מה שכולם רואים. אז אני רוצה לדעת למה... אני לא רציתי שיצחקו עליי. אוקיי, הבנת מה הלך בניסוי שמה? כן. בשנת 1963 מיליגרם עשה ניסוי בציוד לסמכות. הוא רצה לראות איך מצייתים לו אנשים. בואו אני אראה לכם את הניסוי. In 1962, Stanley Milgram shocked the world with his study on obedience. To test his theories, he invented an electronic box that would become a window into human cruelty. In ascending order, a row of buttons marked the amount of voltage one person would inflict upon another. Milgram's original motive for the experiment was to understand the unthinkable. How the German people could permit the extermination of the Jews. When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women, and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people, who are courteous and decent in everyday life, can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience? These are questions that concern me. It is May 1962. An experiment is being conducted in the Elegant Interaction Laboratory at Yale University. Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished. What inspired Milgram, I would say there were a number of factors. One of them is he was very ambitious. He wanted to make a mark in social psychology. And he wanted, as he wrote to one friend, he wanted to come up with the boldest experiment that he could think of. Teacher, would you take the test and be seated in front of the shock generator, please, in the next room? Milgram's experiment was rigged. The so-called learner was part of the experiment. The real subject was the teacher. Shock of 75 volts. Now, as teacher, you are seated in front of this impressive-looking instrument, the shock generator. Its essential feature is a line of switches that goes from 15 volts to 450 volts, and a set of verbal designations that goes from slight shock to moderate shock, strong shock, very strong shock, intense shock, extreme intensity shock, and finally XXX, danger severe shock. Now the question is, how far will you proceed on the generator before you turn to the experimenter and refuse to go any further? Incorrect. You'll now get a shock of 105 volts. Hard hit. Just how far can you go in this thing? As far as is necessary. What do you mean, as far as is necessary? To complete the test. Milgram was very much aware that obedience
is a necessary ingredient for society to function. But he focused on the darker side of obedience. Incorrect. 150 volts. Sad face. Wait a minute. That's all. Get me out of here. I told you I had heart trouble. My heart's starting to bother me now. It's absolutely essential that you continue. As I said, the experiment requires that you continue, teacher. I'm not going to go any further. Now, this man makes disobedience seem a very rational and simple deed. Now, other subjects respond quite differently to the experimenter's authority. 165 volts. Time. Clearly, when we say people went to the top of the chalkboard, it wasn't like they were going blithely, sadistically. People went stop and go, stop and go. I can't stand the pain. Let me out of here. Can't stand it. I'm not going to kill that man, eh? According to Milgram, one of the things that's a prerequisite for carrying out acts that are evil is to shed responsibility from your shoulders and hand it over to the person in charge. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one, slow. He didn't hold any gun to anybody's head, just the fact that he conveyed a sense of authority. Roughly 60-65% of the people went all the way to the top of the chalkboard. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, we But must... he might be dead in there. Although Milgram's experiment took place over 40 years ago, his findings on obedience to authority are still relevant to us today. הניסוי הזה שראיתם עכשיו, שחוזר שוב פעם על ידי ג'רי ברגל, והתוצאה הייתה אותו דבר. זה סוף השקולה. שלום וערב טוב לכל הצופים, אנחנו כאן בחדשות ערוץ 2. אנו נתחיל במעט פסיכולוגיה מן האוניברסיטה העברית. בואו נעבור לכתבת החוץ שלנו, שנמצאת כרגע באוניברסיטה. שלום יאולי, אנחנו כאן באוניברסיטה העברית. ממש ברגעים אלו נגמר הניסוי של הטיית האישוש. בואו נפגוש את אחת הסטודנטיות שנכחה בניסוי ותדווח לנו מה היה שמה. שלום שמיאל, אנו ערכנו ניסוי העוסק בהטיית האישוש, שהיא הנטייה של האנשים לחפש מידע שיוכיח את הרשעתם ולא יפריח אותם. בואי לא ניכנס לכל הניסוי הגדול שלכם, ובמקום זה תתני לנו דוגמה קצרה. אוקיי. אם לדוגמה נחפש אדם מפונם, ניתן לשאול שאלות התומכות בהשערתנו ונשאל האם קשה לך להיפתח בפני אנשים, ולא נשאל האם קל לך להיפתח בפני אנשים. למה? טוב, תודה יעל. יואלי בחזרה אלייך לאולפן. התוכנית משודרת בחסות קולגייט מברשות שיניים. נעבור לנושא הבא שלנו, חינוך. ותצטרף אלינו נעמה לדיון. שלום נעמה. אני מבינה שבדקת כמה תלמידים שהם חושבים שהם יקבלו במבחן שלהם. כן, זה נכון, יולי. אני ראיינתי כמה תלמידים לפני המבחן לנושא חשבון אחריו וגם לאחר קבלת התוצאות. בואו נצפה בקטע הבא. לעבור לקטע הבא. שלום, אנחנו כאן ברחוב נהדר. אנו נמצא אדם אקראי, נשאל אותו מה דעתו על הציור הזה. הציור של הצייר המוכר. ליד הציור תהיה רשימה של מילים, של תכונות. אנו נבדוק אם האדם האקראי שנשאל אותו מה דעתו על הציור תהיה לפי הרשימה, או אם הוא חושב אם הוא חושב על הציור לפי הרשימה, או שהוא פשוט חושב לפי עצמו. ניסוי זה נקרא ציור איש. בואו נתחיל. שלום, מה שמך? שמי רננה. אוקיי, ומה את חושבת על הציור הזה? אני חושבת שבת שבת ציירה אותו. ואני קטנה. כן, ושהיא קטנה, בערך כזה בת 3. בת 3. יש לה בית גדול.
מאוד גדול. היא שמחה. לא! אני לא חושבת שהיא חשדנית או עצובה. יש לה בית גדול והיא מכירה את עצמה. אני חושבת שהיא שמחה ושהחיים שלה טובים. תודה. מה שרננה אינה ידעה היא שמי שבאמת צייר את הציור הזה אינו היה אלא היה בן. והוא היה בן 3, הוא היה בן 9. הוא גר בדירה קטנה בעיר בצפון העיר ירושלים ליד שכונות החרדים. הוא אינו חרדי. כן. רננה נתנה לעצמה לרשימה שבצד להטעות אותה ולחשוב מה שרשום ברשימה על הציור. עוד פעם לחזור. ניסוי זה נקרא ציור איש. להתראות ותודה רבה. בא לי עכשיו לטוס לחפש את עצמי, לאיפה אני אטוס? אני יודעת, אני אטוס להודו. היי, חי? יש פה אנרגיות שליליות. אנחנו בתוך הראש שלך. בראש שלי? אני לא יכול לדעת אותך על עצמך. על עצמי? אני יודע הכל על עצמי. אתה עוד תראה שלא, אז אפשר להתחיל? אוקיי, אין לי מה להפסיד. מושג העצמי מורכב מסכמות המשקפות את חלב. מה זה סכמה? סכמה יחידה מארגנת ידע בתחום מסוים. מושג העצמי זה סוג של סכמה. כמו שיש לנו סכמות למה שמתרחש סביבנו, ככה יש לנו סכמות הקשורות בנו עצמנו. סכמת העצמי כוללת מידע שנצבר מהעבר שלנו. מרכיב חשוב במושג העצמי הוא תפיסת הזהות, למשל, אתה סיימת צבא. אפשר למיין לתוכן המושג העצמי במושגים שונים ומגוונים. ואנחנו לומדים על המושגים האלה, כן? כן, אז אני מתחילה. חוקרים מבחינים בין זהות חברתית לזהות אישית. הזהות החברתית מתייחסת למאפיינים המשותפים בין אדם לבד לאנשים אחרים. למשל, אתה ישראלי. הזהות האישית מתייחסת למאפיינים ששונים בין אדם לאנשים אחרים. בדרך כלל הכוונה היא לתכונות אישיות, כמו אני טיפוס בטוח. קיים הבדל משמעותי בין אפיון עצמי באמצעות מונחים של תכונה לבין אפיון עצמי באמצעות מושגים של קבוצה. תכונה באה להדגיש את השוני שבין אדם ולאנשים אחרים. לעומת זאת, בדרך כלל אדם יגדיר את עצמו באמצעות מונחים של קבוצה חברתית. כאשר אנו מגדירים את עצמנו באמצעות הקבוצה אליה אנו משתייכים. אנו מגדירים את הקבוצה כחלק מעצמנו. כלומר, הצלחות, כישלונות וגם ביקורת על הקבוצה משפיעים עלינו. בתוך הזהות החברתית יש שני נושאים, הזהות הקולקטיבית והזהות הבין-אישית. הזהות הבין-אישית נובעת לתפיסות ומקשרות בינינו לבין אנשים אחרים. איתם אנו נמצאים במגע יומיומי, כלומר מכירים את כולם, כמו אבא, אח, חברה ושכנה. מה משותף למאפיינים האלו? מה שמשותף לכל המאפיינים האלו שמובלט בהם התייחסות לאנשים אחרים. קיימים הבדלים בין אישיים גדולים במספר הקבוצות שאנשים מציינים כשהם באים לתאר את עצמם. ועכשיו, נלך למצוא זהות קולקטיבית, זהות בין-אישית וזהות אישית. יש שם מישהו! שלום, אתה רוצה להתראיין אצלנו? אוקיי. בסדר, אז איך קוראים לך? גלעד. אולי תספר לנו קצת על עצמך. אני מקובל בחברה, אני לא מפחד בכלל. בעצם אני גיבור, וזהו בערך. טוב, תודה לך. רגע, זה היה פרטים אישיים, אני סיפרתי לכם על עצמי. זה היה זהות אישית. וואי, ראית כמה ישראלים יש פה? כל מקום שאני הולכת אני רואה ישראלי. נכון, כל יום אני פוגשת עוד ישראלי. שלום, מה אתם עושים בראש שלי? הנה, עוד ישראלי. מה אתם עושים בראש שלי? ועוד זה. אתם ישראלים? כן. אז זו זהות קולקטיבית. כי אנחנו קבוצה. אם אתה לפחות עוזר ויכול להגיד לנו מה זה זהות קולקטיבית? שיש קבוצה, שזה לא מכיר שם את כולם. זה זהות קולקטיבית.
שם את כולם. לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, לפעמים אני שבע, לפעמים רעב, לפעמים אני כועס ולפעמים אוהב. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני גדול ולפעמים קטן, לפעמים אני גיבור ולפעמים פחדן, לפעמים אני ביחד, לפעמים לבד, לפעמים אני באמצע, לפעמים בצד. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני כינור ולפעמים טופים, לפעמים אני קיצי ולפעמים חורפי, לפעמים אני עצלן ולפעמים חרוץ, לפעמים אני מתוק ולפעמים חמוץ. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשי, לפעמים אני ראשון ולפעמים שלישי, לפעמים אני תופס ולפעמים תפוס, לפעמים אני ענק ולפעמים פספוס. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. אבל אני תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. תכנס לרצף, תכף לרצף. סבתא!